नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, शुभम स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन लेक्चर्सनी आ सीरीजमां फरीथी एकवार आपनुं हार्दिक स्वागत करूं छुं। अगाऊ आपणे स्वाध्याय 5.2 सुधीना प्रश्नो जोया हता। हवे आपणे स्वाध्याय 5.3 नी शरूआत करवानी छे। तो मित्रों, शरूआत करता पहेला आपणे समांतर श्रेणीना n पदोनो सरवाळो करवाना जे सूत्र छे ते सूत्र जाणता होवा जरूरी छे। तो आपणे अहींया सरवाळाना सूत्रोनी तारवणी जे छे ए दर्शावेली छे। तो चालो ते समझीए। सौथी पहेलुं तो समांतर श्रेणीना प्रथम n पदोना सरवाळानुं सूत्र कोनी संकल्पना परथी तारववामां आवेलुं हतुं? तो के गॉस नामना गणितशास्त्रीनी। बराबर छे। गॉस नामना गणितशास्त्री ज्यारे 10 वर्षना हता त्यारे तेमना शिक्षके एक प्रवृत्ति आपेली हती। वर्गखंडमां बधा ज बाळकोने तेमना शिक्षके 1 થી 100 सुधीनी संख्याओनो सरवाळो करवानुं कहेलुं। त्यारे गॉसे आ गणतरी अन्य विद्यार्थीओ करता खूब ज झड़पथी अने साव सरळताथी करी बतावी। त्यारे जे गणतरी तेमणे दर्शावेली हती ते कंईक आ रीते छे। 1 થી 100 संख्या जे छे तेमना सरवाळाने जो एस तरीके दर्शावीए तो ए जे पहली अभिव्यक्ति छे ते परिणाम नंबर 1। त्यार पछी आज बधी संख्याओने उतरता क्रममां लखीने तेमनो सरवाळो कर्यो। जे पण एस जेटलो ज थाय बंनेमां सरवाळो सहमत थाय। परिणाम नंबर 2। हवे परिणाम 1 અને 2 ना दरेक पदनो सरवाळो करीए तो 1 + 100 101, 2 + 99 101, 3 + 98 101 एम दरेक पदनो सरवाळो समान ज मळशे। आ खास याद राखजो, बधा पदनो सरवाळो समान मळशे। s + s एटले 2s। अहींया 101 100 वखत सरवाळो करो अथवा 101 × 100 करो। आपणे जाणीए छीए सरवाळा अने गुणाकारना नियम। तो ए मुजब बंनेनो जवाब सरखो ज मळशे। 101 टोटल 100 वखत छे एटले तेनो सरवाळो 101 × 100 जेटलो थाय। हवे आ 2 जे छे ने अहींया छेदमां लईए तो 100 × 101 छेदमां 2 छेद उडाડીએ 50 ने 50 × 101 एटले 5050। तो आम प्रथम 1 થી 100 प्राकृतिक संख्यानो सरवाळो आपणने केटलो मळशे? 5050। तो आ जे संकल्पना छे ए संकल्पना मुजब आपणी जे समांतर श्रेणी छे तेना n पदोनो जो आपणे सरवाळो करीए तो श्रेणीनुं प्रथम पद होय a, श्रेणीनुं बीजुं पद हशे a + d जेटलुं, श्रेणीनुं त्रीजुं पद हशे a + 2d जेटलुं। एम अहींया अंतिम पद श्रेणीनुं nमुं पद एटले के an ए हशे a + n - 1 × d जेटलुं। an नुं सूत्र आपणे बधाने ख्याल छे। हवे आ ज वस्तु जो उल्टा क्रम में लखीए तो सौथी पहला जेम अहींया आपणे 100 छे पहला लख्या तो ए रीते सौथी पहला अंतिम पद n - 1, त्यार पछी एनी पहलानुं पद n - 2 जेटलुं हशे। एम क्यां सुधी? तो के छेल्ले a सुधी। हवे जो हूँ आ पहला 2 पदनो सरवाळो करूँ तो a + a 2a + n - 1 × d। जेम अहींया आपणने दरेक पदनो सरवाळो 100 ने 1 101, 2 ने 99 101 एम 101 101 मळेला हता तेम सेम वस्तु अहींया पण प्रथम पदनो सरवाळो 2a + n - 1d एटलो मळ्यो छे। तो बीजा 2 पदनो एटले के a + d અને a + n - 2 × d एनो सरवाळो एटलो थशे। एम त्रीजा पदनो सरवाळो एटलो थाय ने एम अंतिम 2 पदनो सरवाळो एटलो थाय। तो एनो मतलब 2a + n - 1 × d तमे n वखत लीधा। आ केटली वखत लीधा छे आपणे खबर नथी, n वखत लीधेला छे। बराबर। तो जेम आपणे अहींया 100 वखत लीधा था तो 101 × 100 कर्या एम अहींया आपणे n वखत लीधा छे એટલે n × 2a + n - 1 × d। हवे आ 2 छे એને છેદમાં લઈ લ્યો તો અહીંયા સરવાળો શોધવાનું આપણી પાસે સૂત્ર બની ગયું s = n/2 2a + n - 1 × d। તો અહીંયા આપણે n વખત એટલે પદની સંખ્યા અનંત હતી। बराबर है। तो आ जे सरवाळानुं सूत्र है ज्यारे तमने अनंत श्रेणी आपेली होय एटले के जेना पदोनी संख्या अनंत सुधी विस्तरेल छे तमे गणी शकता नथी एवी श्रेणी आपेली होय तो एमां तमारे n पदनो सरवाळो करवा माटे यूज करवानुं छे। हवे आ सूत्र परथी आपणे शांत श्रेणीनो सरवाळो करवानुं सूत्र तारवीए। आ सूत्र परथी शांत श्रेणी कई रीते मेळवी शकाय
તો કે સૌથી પહેલું આ 2a છે, 2a ને લખો a પ્લસ a, એટલે હવે જો પાછળ અહીંયા તમે વિચારશો તો a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ d એ થઈ ગયું an નું સૂત્ર, એટલે આપણે આની જગ્યાએ an લખી શકીએ. આ an લખ્યું, a પ્લસ an એટલે હંમેશા શ્રેણીનું છેલ્લું પદ એવું પણ બોલી શકાય, અને છેલ્લા પદને આપણે દર્શાવશું l વડે, આ યાદ રાખજો. બરાબર, તો an ની જગ્યાએ લખીએ l. તો જ્યારે શ્રેણી શાંત છે, એટલે કે જે શ્રેણીનું અંતિમ પદ આપેલું છે એને શાંત શ્રેણી કહેવાય. અંતિમ પદ આપેલું ન હોય તો તેને અનંત શ્રેણી બોલાય. બરાબર છે, તો શાંત શ્રેણીની અંદર જેટલા પદ છે તેવી શ્રેણીનો જો સરવાળો કરવાનો હોય તો તમારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો s ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 ઇન્ટુ a પ્લસ l, એટલે કે જો અનંત અને શાંત, દાખલા તરીકે હું તમને શ્રેણી આપું 2, 4, 6, 8, આ કન્ટિન્યુ, તો અહીંયા અંતિમ પદ આપેલું નથી, કન્ટિન્યુની નિશાની છે, એટલે આ શ્રેણી અનંત થઈ. હું એમ કહું કે આ શ્રેણીના 50 પદનો સરવાળો મેળવો, પ્રથમ 50 પદનો સરવાળો મેળવો તો તમારે આ ઉપરના સૂત્રનો યુઝ કરવાનો થશે. એ જ રીતે જો તમને આ રીતે આપવામાં આવે 2 પ્લસ 4 પ્લસ 6 પ્લસ 8 ડોટ 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 28, તો અહીંયા અંતિમ પદ 28 આપેલું છે, એટલે આ શ્રેણી શાંત છે. આ શ્રેણી શાંત છે, તો એનો સરવાળો કરવા માટે આ સૂત્ર લેવાનું છે. આ a છે, આ l એટલે અંતિમ પદ, તો એના માટે s ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 a પ્લસ l, આ સૂત્રનો તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે. ક્લિયર? બરાબર. ત્યાર પછી એક અગત્યનું પરિણામ, જ્યારે તમે sn અને sn-1 બંનેની જો તમે બાદબાકી કરશો તો હંમેશા તમને શ્રેણીનું nમું પદ એટલે કે an મળે. દાખલા તરીકે શ્રેણીના પ્રથમ 50 પદોના સરવાળામાંથી શ્રેણીના પ્રથમ 49 પદ, 50 એટલે s50, 50 માઇનસ 1 એટલે 49, શ્રેણીના પ્રથમ 50 પદના સરવાળામાંથી જો શ્રેણીના પ્રથમ 49 પદોનો સરવાળો તમે બાદ કરો તો તમને શ્રેણીનું 50મું પદ મળે. એટલે કે જો a50 આપણે સરવાળાના સૂત્ર પરથી મેળવવા હોય તો તમારે શ્રેણીના પ્રથમ 50 પદમાંથી 49 પદનો સરવાળો બાદ કરવો પડે. બરાબર છે. પછી પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ, આ પ્રાકૃતિક છે, 1, 2, 3, 4 અનંત સુધીની ચાલે તો એને પ્રાકૃતિક કહેવાય. પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો એ શોધવાનું સૂત્ર Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ઇન્ટુ n+1/2. યુગ્મ પ્રાકૃતિક બેકી સંખ્યાઓ આ રીતે 2, 4, 6, પણ પ્રથમ બેકી સંખ્યાથી શ્રેણીની શરૂઆત થવી જોઈએ. જો આ ખાસ યાદ રાખજો, પ્રથમ બેકી સંખ્યા યુગ્મ સંખ્યા કઈ આવે? 2. બરાબર છે. હું એમ કહું કે પ્રથમ 50 યુગ્મ સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય, તો આ સૂત્રની અંદર તમે n ની જગ્યાએ 50 લખી અને કિંમત મેળવી શકો છો. એટલે 50 વત્તા 1 એટલે 51, તો 50 ગુણ્યા 51 એટલો થશે. અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એટલે એકી સંખ્યાઓ. બરાબર. પહેલી એકી સંખ્યા અયુગ્મ કઈ આવશે? 1, 3, 5, 7, 9, 11 એમ અનંત સુધી. એમાંથી એમ કે પ્રથમ 50 અયુગ્મ સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થાય, તો તે શોધવા માટેનું સૂત્ર અયુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n². બરાબર છે મિત્રો. તો આ સૂત્ર બધાએ ખાસ યાદ રાખવાના છે. મહત્તમ તો તમારે 2 જ સૂત્રનો આમાં ઉપયોગ આવશે. એક આવશે અનંત શ્રેણીના સરવાળાનું સૂત્ર, બીજું આવશે શાંત શ્રેણીના સરવાળાનું સૂત્ર. આ બધા જે સૂત્ર છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક હેતુલક્ષી પ્રશ્નોમાં ને તેમાં તેમનો ઉપયોગ કરવાનો થશે, અથવા મોટા દાખલાઓની ગણતરીમાં પણ ઘણી વખત શ્રેણી આને સંલગ્ન આપેલી હોય તો ત્યાં આનો ઉપયોગ કરી શકાય. બરાબર. તો ચાલો આપણે હવે સ્વાધ્યાય 5.3 ની શરૂઆત કરીએ. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 5.3 પ્રશ્ન નંબર 1, નીચે આપેલ સમાંતર શ્રેણીના સરવાળા શોધો. સૌથી પહેલા શ્રેણીને ઓળખતા શીખો. શ્રેણી 2 પ્રકારની હોય છે. એક અનંત શ્રેણી જેના સરવાળાનું સૂત્ર Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 2a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ d, અને બીજી છે શાંત શ્રેણી જેનું અંતિમ પદ તમને આપેલું હોય તેવી શ્રેણી. તો Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n
ઇન્ટુ a પ્લસ એલ અપોન 2 બરાબર છે। તો આ રીતે આપણે બે સૂત્ર શીખેલા છીએ। તો બંનેમાંથી કયા સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો? તો ચાલો પહેલું અહીંયા શ્રેણી આપી છે 2, 7, 12 પછી કન્ટિન્યુની નિશાની છે, એનો મતલબ આ શ્રેણી અનંત છે જેના પ્રથમ 10 પદ એટલે n = 10 બરાબર। 10 પદ, પદની સંખ્યા 10 છે, પદની કિંમત 10 નથી, પદની સંખ્યા 10 છે। પદનું મૂલ્ય અને પદની સંખ્યા બે અલગ થઈ જશે। 10મા પદનું મૂલ્ય અલગ હશે બરોબર છે, પણ 10 પદ કીધા છે એટલે પદની સંખ્યા n = 10। હવે તો કે કોઈ પણ શ્રેણીનો સરવાળો કરવો હોય તો સૌથી પહેલા શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a અને સામાન્ય તફાવત d મેળવી દો। તો અહીંયા શ્રેણીનું પ્રથમ પદ a છે 2, સામાન્ય તફાવત d બીજામાંથી પહેલું બાદ કરીએ એટલે 7 - 2 5 અને પદની સંખ્યા n જે છે એ આપી છે 10। આપણી જે શ્રેણી છે એ અનંત છે। અનંત શ્રેણીમાં તમને હંમેશા પદની સંખ્યા n આપેલી હોય, શાંત શ્રેણીમાં પદની સંખ્યા n પ્રથમ શોધવી પડે। હવે સરવાળાનું સૂત્ર s અથવા sn જે લખો તે sn = n/2 2a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ d। હવે તો કે n ની જગ્યાએ આપણે કરવાના છે 10 લખવાના છે, 10ના છેદમાં 2, 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ એ આપણને આપેલું છે 2 પ્લસ n-1 એટલે 10 - 1, સામાન્ય તફાવત d નું મૂલ્ય છે 5। ચાલો કમ્પ્લીટ આટલું। હવે એમાં આગળ ગણતરી કરીએ તો 10/2 એટલે થાય 5, જો છેદ ન ઉડે તો એમનેમ રહેવા દેવા। 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4, કેટલાય અહીંથી આ બે 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 ઉડાડે છે, ન ઉડે કારણ કે સરવાળાની નિશાની છે, ગુણાકાર હોય તો છેદ ઉડે બરાબર છે। તો આપણને સૂત્રમાં જ ઉડાડીને આપે, શું કામ બે જગ્યાએ બે લખીને આપતા હોય? પછી 10 - 1 એટલે 9, 9 ગુણ્યા આ છે 5, તો સૌથી પહેલા બેનો ગુણાકાર 4 વત્તા 9 × 5 = 45, 45 પ્લસ 4 49, 49 ગુણ્યા 5 245। તો જવાબ આવશે કેટલો? તો કે S10 પ્રથમ 10 પદનો સરવાળો 245 છે બરાબર। પ્રથમ 10 પદનો સરવાળો કેટલો છે? 245। ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે। એ જ રીતે પ્રથમ પદ એ આપણને આપ્યું છે -37, બીજું પદ -33 આપ્યું છે, તેના પરથી આપણે બે પદની બાદબાકી કરીએ। -33 માંથી બાદ કરવાના એટલે માઇનસ, શું બાદ કરવાના? -37, તો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, એટલે આ 37 પ્લસ અને 33 માઇનસ, તો 37 માંથી 33 બાદ કરવાના રહીએ ને મોટાની નિશાની એટલે 4 બરાબર। 37 માંથી 33 જાય 4 અને મોટાની નિશાની એટલે +4 અને n ની કિંમત 12 પદ સુધીનો સરવાળો કરવાનો છે એટલે n = 12। આવા 12 પદ લેવાના છે અને એ 12 પદનો સરવાળો કરવાનો છે બરાબર। Sn નું સૂત્ર Sn = n/2 2a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ d। હવે તો કે n = 12 લેતા S12 12/2, પેલું પદ a છે -37 પછી પ્લસ n-1 એટલે 12-1, સામાન્ય તફાવત d 4 આપેલા છે। ચાલો કમ્પ્લીટ। 12/2 ભાગાકાર થાય તો રાખવાનો ભાગાકાર, નહીતર એમનેમ રાખવાનું। 37 × 2 = 34, સોરી 74, 37 × 2 = 74 પ્લસ 12 - 1 એટલે 11 ને 11 ગુણ્યા 4 એટલે 44 બરાબર। 12 - 1 11 ને 11 ગુણ્યા 4 એટલે કેટલા આવશે? 44, 44 ને 74, એક પ્લસ છે એક માઇનસ છે, શું થાય? બાદબાકી થઈ અને મોટાની નિશાની 74 માં 44 જાય 30 વધે, 30 × 6 180, કેવા 180? -180। તો જવાબ બીજા પદનો આવ્યો -180। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, a = 0.6 આપેલા છે, બીજું પદ આપ્યું છે 1.7, બીજામાંથી પેલું પદ બાદ કરીએ
અને સામાન્ય તફાવત ડી મેળવીએ. ટોટલ 100 પદ સુધીની સંખ્યાઓનો સરવાળો કરવાનો છે એટલે n બરાબર 100. તો a બરાબર 0.6, સામાન્ય તફાવત ડી બરાબર શ્રેણીના બીજા પદ 1.7 માંથી શ્રેણીનું પ્રથમ પદ 0.6 બાદ કરીએ, તફાવત વધશે 1.1. પછી પદની કુલ સંખ્યા n લેવાની છે 100. સરવાળાનું સૂત્ર Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ના છેદમાં 2 2a પ્લસ n માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી. તો કેટલા પદનો સરવાળો છે? 100 પદનો. 100 ના છેદમાં 2 2 ગુણ્યા પ્રથમ પદ એ 0.6 છે, પછી 100 માઇનસ 1, સામાન્ય તફાવત ડી 1.1 છે. પૂરું આટલું. આ બેનો છેદ ઉડાડો. 50, આ બેનો ગુણાકાર 6 2 12 એટલે 1.2. અહીંયા 100 માંથી 1 જાય 99, 99 ગુણ્યા કરવાના છે 1.1, 99 ગુણ્યા 1.1 બરાબર છે. તો ચાલો હવે 50 1.2, હવે 99 ગુણ્યા 1.1 એટલે પહેલાં 99 ગુણ્યા 11 કરીને એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકી દો તો 0. 108.9 બરાબર. હવે બંનેનો સરવાળો કરો. આ અને આ બે કિંમતનો સરવાળો કરો. કેટલા આવશે? 9 ને 2 11, 0.1 વધી 1 આવશે, 1 ને 1 2, 8 ને 2 10 એટલે 110. હવે પોઈન્ટ દૂર કરો. તો પોઈન્ટ પછી એક આંકડો છે એટલે છેદમાં 10, 0 0 કટ કર્યા. આ બેનો ગુણાકાર કરીએ. 5 1 5, 5 ગુણ્યા 0 એ 0 અને 11 ગુણ્યા 5 એટલે 55. તો આન્સર આવશે કેટલો આપણી પાસે? 5505. બરાબર. જવાબ આવશે 5505. ચાલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. ચાલો મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 4 તરફ જઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4માં આપણને શ્રેણી આપી છે 1/15, 1/12, 1/10. આ શ્રેણીના પ્રથમ 11 પદનો સરવાળો કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલું આપણે જે કરીએ છીએ એ મુજબ પ્રથમ પદ એ 1/15, સામાન્ય તફાવત ડી 1/15 માંથી 1/12 માંથી 1/15 બાદ કરવા પડે. બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ. હવે આ બેયના છેદ અલગ અલગ છે, લસા લઈને છેદ સરખો કરવો પડે. 12 અને 15 તેનો લસા આપણે આવશે 60, જે આપણે પ્રથમ ચેપ્ટરની અંદર શીખી ગયા છીએ. તો આ બંનેનો લસા 60 આવે. 12 ને કેટલા વડે ગુણશો તો 60 આવશે? તો કે 12 ને 5 વડે ગુણવાથી 60 આવે, ઉપર 5 1 5. જ્યારે 15 ને કેટલા વડે ગુણવાથી 60 આવશે? તો 15 ને 4 વડે ગુણવાથી 60 આવશે. એટલે બે છેદ સરખા થઈ જશે. તો નીચે 4 વડે ગુણીએ તો ઉપર 4 વડે ગુણીએ. 4 1 4. તો સામાન્ય તફાવત ડી જે છે એ તમને કેટલો મળશે? તો કે સામાન્ય તફાવત ડી મળશે 5 માંથી 4 જાય 1/60 તથા પદની સંખ્યા n 11 આપેલી છે. Sn નું સૂત્ર લઈએ. Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ n/2 2a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ ડી. હવે S11 11 પદની સંખ્યા 11/2 એમનેમ રાખીએ. શ્રેણીનું પ્રથમ પદ એ 1/15, પછી પદની સંખ્યા n છે આપણી પાસે 11, 11 - 1 તથા સામાન્ય તફાવત 1/60. ચાલો આનું આપણે સાદુરૂપ આપવાનું છે. 11 અને 2 ના છેદ નહીં ઉડે, એમનેમ રહેવા દો. તો S11 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11/2. ત્યાર પછી અહીંયા 2 એકા 2 છેદમાં 15. બરાબર. કેટલાય 15 ને 2 વડે ગુણે છે, એમ ન ચાલે. અંશમાં જ 2 વડે ગુણવાના. 2 એકા 2
છેદમાં 15 બરાબર છે। ત્યાર પછી 11 - 1 એટલે આવશે 10, 10 ગુણ્યા 1 છેદમાં 60, 10 ગુણ્યા 1 છેદમાં 60, 0 0 કટ કરીએ તો હવે આગળનું સાદુરૂપ 11 છેદમાં 2, 2 છેદમાં 15 પ્લસ 1 છેદમાં 6। હવે તો કે 15 અને 6 બેયનો લસા લેવો પડે, લસા આવશે 30 બરાબર। 15 અને 6 નો લસા કેટલો આવશે? 30 આવશે। તો અહીંયા પણ 30 હોવા જોઈએ, અહીંયા પણ 30 હોવા જોઈએ। તો અહીંયા 15 ને 2 વડે ગુણીએ તો 30 આવે, તો ઉપર 2 વડે ગુણીએ એટલે 2 2 4, 6 ને 5 વડે ગુણીએ તો 30 આવે, તો નીચે 5 વડે, તો ઉપર 5 વડે એટલે 5 એકા 5 બરાબર છે। તો 15 અને 6 નો લસા આપણે લખીએ 30। હવે તો કે આગળ 11 છેદમાં 2 ગુણ્યા 5 ને 4 સરવાળો થશે 9 બરાબર, અને છેદમાં આવશે 30। હવે તો કે હજી આગળ છેદ ઉડશે, 3 3 9, 10 3 30, તો 11 3 33 અને 2 ગુણ્યા 10 એટલે આવશે 20। તો 33 છેદમાં 20 આ તેનો આન્સર બરાબર છે મિત્રો। તો ચાલો હવે આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 2 તરફ વધીએ।